बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद जी आया ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ ਰੈਸਪੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਰੈਂड्स मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ, बहुत टेस्टी और बहुत पुरानी भी कह लो इनू, क्योंकि बहुत पुरानी सदियों तो बनती आ रही है वाली रेसिपी जी। तुसी देख रहे होगे जिस तरह मैं एक पतीले में आटा पा के रखा हुआ है, वही आटा जिदी आप रोटी बना के खाने हैं, यानी कि गंदम का आटा है। और यदी जी ओरिजिनल रेसिपी है ना, वो गंदम के आटे की बनती है। बाकी बेसन की मैदे की वो तो तुसी फिर जी चीज़ की मर्जी बना लो, बन तो जानी है, लेकिन जी ओरिजिनल रेसिपी है ना, वो गंदम के आटे की बनती है जी। तुसी ये सोच रहे हो कि रेसिपी पता नहीं केड़ी है जी गंदम के आटे की बनती है। हाँ जी, रेसिपी बन रही है गुलगुले, क्योंकि अज मौसम बहुत अच्छा है। मैं तुहानू नाल दिखावांगी कि बाहर अज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बनी हुई है, बारिश बल्कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई भी है। तो आ देखो जी तुसी माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम बनया होया, बहुत सुहाना मौसम बनया होया। देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ गुलगुले खाने ਨੂੰ दिल करदा सी। अम्मी ਦੀ याद आ गई बहुत, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बचपन च अपने अम्मी ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अम्मी ਲਾਜ਼ਮੀ गुलगुले ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ गुलगुले ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ गुलगुलिਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ जी। गुलगुले बनाने वास्ते आए 1 किलो आटा है मेरे को। आटा मैं एक पतीले च पा लिया। आ देखो आ मेरे को हैगा एक तकरीबन अद्धी कटोरी हैगी है दी तिलों की। आप तेल ये पा लेने ने। और आ मीठा सोडा तो इलायची पाउडर है। मीठा सोडा जोड़ा है वो 1.5 चम्मच आ, और इलायची दा पाउडर है। पाउडर तो नहीं, मैं इलायचियाँ कुट लिया, उन्होंने बीजा कुट के रख लिया, उन्होंने छिलका जोड़ा एक साइड से करता, ये असी विच पा देने हैं। यह 1 चम्मच सौंफ तो 1 चम्मच ही जीरा पा लेने। हम इनू थोड़ा जहा मिक्स कर लेने। और ये वास्ते खास एक जड़ा जूस आ गुड़ वा, गुड़ असी ये पाना है। गुड़ तुसी कोशिश करो कि गुड़ तुसी खालस लियो, भावें रंग का काला होवे, क्योंकि वह जड़ा टेस्ट होंदा ना वो बहुत मज़े का होंदा। जड़ा चीनी मिक्स गुड़ अजकल मार्केट चो मिलते हैं, वो वाला टेस्ट नहीं आता जड़ा गुलगुलियां दे विच असल जड़ा टेस्ट आंदा आ। तो फ्रेंड्स आ मेरे को 1 किलो पानी है, जिहदे विच मैं तकरीबन गुड़ जिहड़ा हैगा वा तकरीबन 1 किलो आटा तो 1 किलो ही गुड़ सानू चाहिए। देखो गुड़ मेरा 3 तो 4 घंटे पहले भे के रखता। आ उहदा पानी है बिल्कुल गुड़ वाला। ये पानी नू जो गुड़ बिल्कुल मिक्स हो जाऊगा, खुर जाऊगा, तो फिर इनू ना पानी नू छान लेना, ताकि ये कोई कचरा वगैरह ना हो, क्योंकि अक्सर गुड़ दे विच ना कचरा वगैरह हो जाता। तो हुण आपां इनू थोड़ा थोड़ा करके आटे दे विच पाने ते नाले आटे नू मिक्स करते हैं। पहले मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा जहा चम्मच ना मिक्स कर लवां, फिर इनू असल च हत्थां दे नाल ही ज़्यादा आसानी नाल मिक्स हो जाता। अच्छा गुलगुले दे जदों अम्मी गुलगुले बनाते सी ना साडी, ते अम्मी सानू एक स्टोरी लाजमी एक कहानी सुनाती सी। अगर वो कहानी मैं तुहानू ना सुनावां ना तो एवें लगदा जिवें गुलगुले बनाने ना ज़्यादती हो जानी है। तुसी हुण वो कहानी सुनियो जरूर, क्योंकि साडी अम्मी जदों भी गुलगुले बनाने लगदी सी ते सानू सुनांदी सी कि जदों भी गुलगुले बनांदी ना, उन्होंने सुनाना कहना एक ना चौधरी हुंदा सी, उन्हें गुलगुले बनाए, खान ही लगे तो कोई मुसाफिर आ गया, तो उन्हें आके सवाल किया रोटी का, तो कहता उन्हें ना उन्होंने मुसाफिर नूं भी ना गुलगुले खिलाते। मुसाफिर गुलगुले खा के तो बहुत खुश होया और जान लग्या पुछण भी लग गया कि जी चौधरी साहब ये तुसी की मैनू खिलाया, इनू की कहने हैं। उन्हें कहा भी भाई इनू कहते हैं गुलगुले। कहता अच्छा यार बड़े मज़े दे आ, मैं तो जरूर जाके घर ना अपनी बेगम नूं अपनी घर वाली नूं कहांगा कि मैनू ना गुलगुले बना के दे। ते ओह रस्ते च तुरदा जांदा ते नाले गुलगुले याद करी जांदा, गुलगुले करदा जांदा पूरे रस्ते ना। उन्होंने बड़ा ही शौक हुंदा भी घर जाके ना अपनी बेगम नूं दसना भी मैं अज गुलगुले खा के आया, तो तू मैनू गुलगुले बना के दे। और फ्रेंड किते सारे मेरी स्टोरी वालों इन्ना ख्याल रखियो, ऐ भी देखी जाओ कि मैं किस तरह इनू मिला रही हूँ। इनू कोशिश करनी है इनू इन्ना ही आपां
ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਡਲੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਲਗੁਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ, ਦਿਹਾਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਊ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਗੁਲਗੁਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਊ ਬੱਲੇ, ਹਾਊ ਬੱਲੇ। ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਊਂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਮਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਟਣ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਟਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਮਸਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹਮਸਾਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੁੱਢੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵਰਗੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾ ਲਈ ਹਾਊ ਬੱਲੇ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਗੁਲੇ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਟੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਫਰਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਤਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੜਾਹੀ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਲਈ ਤੇਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਂਚ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਗੁਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਲਗੁਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਟਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਮਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਫਿੱਕੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿੱਕਾ ਦਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਗੁਲੇ ਹੋਣ,
ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਗੈਰ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਲਗੁਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान गल कर रहा जी। तो ये गुलगुले जोड़े ने साढ़े अपना नस्लदार नस्ल एक जिस तरह रस्म होंगी है, उस तरह ये बड़ी शुरू तो इब्तदा तो ये चले आ रहे हैं साढ़े दादे परदादियां तो। इनू बड़ा लाइक किया जाता, तो बड़े सिंपल और सस्ती चीज़ है और अच्छी चीज़ है, खाने बड़े मज़ेदार है, मिठाई की तरह भी जायका इन्हां दा अच्छा होंदा। तो मैं हुण चैक करांगा इंशाअल्लाह कि इन्हां दा जायका किस तरह का। अच्छा जी, हुण मैं देख रहा कि माशाअल्लाह किस तरह के बने हुए हैं, जायका किस तरह का, तो नरम ने कि नहीं। माशाअल्लाह बड़े अच्छे बने हुए हैं। हाँ जी माशाअल्लाह, जायका भी बहुत प्यारा, एक सादा जी चीज़ है, सस्ती जी चीज़ है, और साड़ी रस्मां दे विच, पंजाबियों की रस्मां दे विच खासतर इस्तेमाल होंदा। तुसीं भी लाजमी एक दफ़ा बना के इहनूं खाओ, एडी कोई कॉस्ट नहीं है इहदे उत्ते। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।